एही स्क्रिप्टर ओडिया अनुवाद निम्ନରେ दियागला। छोट पिला भाबी जेबे दियरकु मु निज बिछणारे सोईदेली तापरे से मो सह जाहा कला ताहा सुनिले आपणकर भी होश उड़ीजिव। मो नाम शिवानी एवं मोर बयस 24 वर्ष। मो स्वामी अन्य सहरकु जाउथिले सेतेबेले से विशेष करी मोते कहिले कि मो सान भाईर ध्यान रखिव। से मात्र 12 वर्षर थिला। मु मानिगली। एबे मु ताकु प्रतिदिन स्कूल छाड़िबाकु जाउथिली एवं आनिबाकु मध्य जाउथिली आउ रातिरे से मोर रूमरे ही सोउथिला। जेबे दिने मोर देखा तार अंक सह हेला तो मु एहा देखि डरिगली कि से मोर पुरुणा प्रेमिक थिला। मु घरकु फेरी आसिली सत किंतु एही कथा मो दियरकु जना पड़ीगला एवं से एबे मोते बारंबार ब्लॉकमेल करूछि कि से भाईंकु कहिदेबो जदि मु तार गोटिए शर्त पूरण न करे। मु भाबिली कि से मोते टंका मागिबो किंबा कोनोसी जिनिस किंतु मो जीवन बाहरीगला जेबे से मोते कहिला। मो बाहाघरकु एबे 4th मास होइथिला। जीवन बहुत हसखुसीरे कटुथिला। मो घरे आमे मात्र 3 जण थिलु, मु मो स्वामी एवं मो दियर। दिने मो स्वामींकु चाकिरी सिलसिलारे बाहर सहरकु जिबाकु पड़िला एवं से मोते कहिकी गले कि मो भाईर ध्यान रखिबो। मु मो भल पाइबार परीक्षा देली एवं मो दियरर बहुत जत्न नेउथिली कारण से पिला थिला एवं मोर आरंभरु पिलामानंक प्रति बहुत स्नेह थिला। मु ताकु निजे स्कूल छाड़ी आसुथिली एवं पुणी छुट्टी समयरे निजे ताकु नेई आसुथिली। स्कूल मो घरु बेसी दूर नथिला, मोते जिबा आसिबारे मात्र 20 मिनिट लागुथिला। किंतु मु एही कथारे आश्चर्य थिली कि एहा बड़ हेउची किंतु मो स्वामी जानिनी कोन असुविधा थिला जे से एही कथा बुझु नथिले कि मो भाई एबे बड़ होई गलानी, ताकु निजे निजर ध्यान रखिबा कथा। बेले बेले तो मोते एमिति लागुथिला कि तांकु काहाठारु किछि विपद अछि सेथिपई से भाईकु एमिति लुचाई लुचाई रखुचंती। किंतु मु एही कथा उपरे कोनोसी जुक्ति कली नाही एवं मो स्वामींक कथा मानि मु मो दियरर जत्न सेमिति ही रखिबाकु लागिली जेमिति मो स्वामी रखंती से जेमिति कोनोसी छोट पिला। दिने जेबे मु ताकु स्कूल छाड़िबाकु गली तो केही जणे स्मार्ट लोक भितरकु स्कूल कु जाउथिला। ताकु देखि मो पाद तळु माटी खसीगला कारण से आउ केही नुहे, से तो मोर पुरुणा प्रेमिक थिला। किंतु एमिति केमिति होई पारे? एठी केमिति? से तो किछि वर्ष पूर्वरु मरि जाइथिला। तेबे से एठारे केमिति आउ से भी जीवित सठिक सलामत मो सामनारे केमिति ठिया होईछि? मु बहुत शॉक होई जाइथिली। एसबु केमिति होईगला? मु केबे भाबी नथिली कि मोर ओ तार देखा एठारे एमिति अधा रास्तारे होईजिबो। जीवनर एमिति मोड़रे से मो सामनाकु एमिति केमिति आसी पारे? से मोते एही भଳି केमिति मिली पारे? नाही नाही, एमिति होई पारिबो नाही, जमारू होई पारिबो नाही। से तो एक दुर्घटनारे एही दुनियारू। एहाठारु आगकु मु किछि भाबी पारिलिनी एवं मु अमन अर्थात मो दियरकु नेई निज घरकु आसीगली। जेबे मु घरकु आसिली तो मोर झाळ बोही जाइथिला। अमन मो पाखकु आसिला एवं पचारिबाकु लागिला कि भाउज तुमकु कोन होईछि। से जेबे मोते पचारुथिला तो तार चेहरारे सामान्य हस थिला। मु जल्दी निज मुह तळकु करिदेली जेमिति ताकु मोर रहस्य जणा न पडु। से एपर्यंत मो पाखरे ही ठिया होइथिला। से मोते पानी देला। मु ता हातरु पानी ग्लास नेई गली किंतु जेमिति ही मो नजर ता चेहरा उपरे पड़िला तो मो हातरु पानी ग्लास दूररे जाई पड़िला कारण अमनर देखिबार अंदाज आदौ एमिति नथिला कि मु एहा बुझिबी जे से कोनोसी 12 वर्षर पिला। से बहुत अलगा नजररे मोते चाहुथिला। मु एते व्याकुल होई गली जे मु तार हाथ धरी ताकु रूम बाहरकु बाहर करिदेली एवं निज रूमर कबाट बंद करिदेली। मु जेबे बेड उपरे बसिथिली तो मोर शरीर बहुत खराब भावे थरुथिला। मो पाई एही कथा सह्य करिबा बाहरे थिला कि मु जणे 12 वर्षर पिलाकु एही भଳି डरुछि। किंतु मु काहींकी डरुछि? मु कौनसी अपराध करि नाही जे मु एही भଳି डरिबी। मु निज मनरे निजे भाबिली एवं पुणी निज मुंडरू डर बाहर करी फिंगिदेली। पुणी एही चिंता मोते हैराण करिबाकु लागिला कि शेषरे काहींकी मु ताकु एते डरुछि। मु निज मनकु टिके शांत कली एवं पुणी मु रूम बाहरकु बाहरिली। अमन मध्य घरु बाहरकु चली जाइथिला। मु साहस कली एवं मु घर कामरे लागिगली। एबे घरे जेबे 2 जण ही लोक तो कौन बा काम हेबो? बिल्कुल अल्प किछि। मु मोर अतीतर गोटिए कथा मने पकाइली एवं भाबिली कि मो बापा ठीक कहुथिले कि जेउठी मात्र 2 जण पुओ थिबे सेही घरे निज झियर बाहाघर केबे करंतु नाही। किंतु मो मा गोटिए भी कथा मानि नथिले एवं मो बाहाघर एठी करि देइथिले। एबे मोते मो बापांको सेही कथा गुड़िक बहुत मने पड़ुछि कि काश बापांको एही कथाकु सेतेबेले केही बुझिथांता तो आजी अवस्था बिल्कुल अलगा होइथांता। मो बाहाघर जेबे मोहनंक सह हेला तेबे से मोर बहुत जत्न नेउथिले एवं एबे पर्यंत नेई आसुथिले।
କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ବିତିଲା ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ପୁରୁଣା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଯେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତ ଜଏନ୍ କରିବାର କିଛିଦିନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେବେ ଆରମ୍ଭରେ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ତେବେ ସେ ଜଲଦି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଡର ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲି କି ଯିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯିବା ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ମୋର ପକ୍କା ଚାକିରି ତ ନୁହେଁ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଏବେ ତ ମା ବି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଦେବି। ଭାଉଜ ଏବଂ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ କିଛିଦିନ ସହର ବାହାରେ କାଟିବେ ତ ମୋ ଜୀବନ ଏତେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଦିନେ ନିଜ ଦିଅରକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲି ତ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଏହି କଥା ମୋ ଦିଅର ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଗଲି କାରଣ ଆଜି ମୋ ଦିଅର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା। ଏବେ ବିଚାରୀ ମୋ ଶାଶୁ ତ ଥିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ମା ସ୍ୱରୂପରେ ତାର ସ୍କୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ମିଟିଂ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି ସେ ମୋର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲା। ତା ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତ ସେ ଜଲ୍ଦି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତା ଚେହେରାର ହସ ତ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଯାହା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲା। ସବୁକିଛି ସେମିତି ଥିଲା, ସେ ଆଦୌ ବଦଳି ନଥିଲା। କେବଳ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କି ଏବେ ତା ଚେହେରାରେ ଟିକେ ଉଦାସୀ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସେ ପିଲାଦିନ ଆଉ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଚେହେରା ତଳକୁ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିନି କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ଅମନତାକୁ ସାର୍ କହି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମୋ ଆଡ଼ୁ ହଟାଇଲା। ସେ କହିଲା, ସାର୍, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ। ଅମନ ମୋର ପରିଚୟ କରାଇଲା ତ ସେ ଟିକେ ହୋସକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି, ଜାଣିନି କାହିଁକି ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ମୋ ଅତୀତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲି। ଅମନ ତାର ନଜରରୁ ଜାଣିନି କଣରୁ କଣ ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ବସି ଟିକେ କଥା ହେଲି ଏବଂ ପୁଣି ଅମନକୁ କହିଲି କି ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ, ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କେତେବେଳେ ତାର ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସାମାନ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅମନ ଖାଇ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ କହି ଚାଲିଥିଲା କି ଭାଉଜ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ସାର୍ ତ ଆଜି ବହୁତ ମଜା କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାହସ କରି ମାତ୍ର 2ଟା ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଲି ଏବଂ ପୁଣି ଉଠି ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। ଅମନ ଅନେକ ସମୟ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସେହି ସାର୍ ମୋ ପଛରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ବଞ୍ଚାଇ ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ଜଲଦି ଅଟୋରେ ବସି ଅମନକୁ ଇସାରା କଲି ଯେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଘବରାହଟ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଅମନ ଘରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଚ୍ଛା ତ ଭାଉଜ, କ'ଣ ଚକ୍କର ଥିଲା ଏହି କଥାର? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, କ'ଣ କଥା ଅମନ, କେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛ? ତେବେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ସାର୍ ହର୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲି। କେତେ ଭଲ ନା ସେ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ? ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ମୋର ତ ତାଙ୍କ ସହ ଦୂର ଦୂର ଯାଏଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ରିଲାକ୍ସ। କାହିଁକି ଏତେ ଅଧିକ ଡରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, ସେ ଜାଣିନି କେତେବେଳେ ଫେରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ସହ କହିଲି ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗ୍ଲାସର ଥରିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। କଥା ହେବା ପରେ ସେ ମୋ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି ହସିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଭାଇ, ଏଠି ନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ହେଲା, ସାର୍ ହର୍ଷ ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ସେ ଏମିତି ଏଥିପାଇଁ କହିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରିବି କି ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଛି। ମୁଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲି କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହାକୁ ବି କହିବୁନି। ତ ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଏହା ତ ମୋ ଉପରେ ନା, କି ମୁଁ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି କି ଆପଣ ଏମିତି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଧାସିଧା ଭାବୁଥିଲି ଏବଂ ଆପଣ ଲାଗନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ସମୟରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠୁଛି ଏବଂ କେମିତି ଗୁମର ଫିଟୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ଏହି ରହସ୍ୟ କାହାକୁ ବି କହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଫସିଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭରିଦେଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୋତେ ତୁମର ପ୍ରତିଟି ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ଅଛି, କାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା କି ସେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲି। ଅମନ, ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି।
ମୋର ଏହି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହାତ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହାକୁ କହିବୁନି। ଅମନ କହିଲା ଜି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ପରେ। ଏବଂ ସେହି ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଅରିଦିନ ହିଁ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ହିଁ କହିଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏହି କାମରେ ଆଉ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଉ। ଆରେ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ପଅରିଦିନ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବି କିମ୍ବା କାଲି। ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ସାରା ରାତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଖୈର, ମୁଁ ସାହସ କଲି ଏବଂ ନିଜ କାମ କଲି। ଏହି ସମୟରେ ମୋହନଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ଖରାପ ଭାବେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ବୋଧହୁଏ ଅମନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଛି। ବହୁତ ସମୟ ରିଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଲ୍ ଉଠାଇଲି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅମନ ସାରାଦିନ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ କରୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଭାଉଜ, ସର୍ତ୍ତ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଅରିଦିନ ହିଁ କହିବି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରେ ଖାଇସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇ ନିଜ ରୁମରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଭାଇ କାଲି କିମ୍ବା ପଅରିଦିନ ଆସିଯିବେ। ସେ ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାର ବୟସ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱଭାବର ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ରାତିସାରା ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ରହିଲି। ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଇପାରିଲି ନା ପିଇପାରିଲି। ଜାଣିନି ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ପାଖ ରୁମରେ କେହି କଥା ହେଉଛି। ଆମ ଘରେ ସବୁ ରୁମ୍ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି। ମୋତେ ସ୍ୱର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବେଶୀ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ମୋ ରୁମର କାନ୍ଥର କଣା ଦେଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋ ପାଦ ତଳୁ ତ ମାଟି ଖସିଗଲା, କାରଣ ପାଖ ରୁମରେ ମୋ ଦିଅର ଜଣେ ଝିଅ ସହ ଚିପକି ବସିଥିଲା। ସେହି ଝିଅଟି ତାର ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତା କାନରେ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି କଥା କହୁଥିଲା। ଏହି ସିଲସିଲା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ମନ ହେଲା କି ଏବେ ଯାଇ ତାର ହାତ ଧରି ତା ମୁହଁରେ ଏତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବି ଯେ ସେ ଗଣିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଘାରିଲା କି ଅମନ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଏହା ଯେମିତି ନ ହେଉ କି ମୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଲୁଚାଇ ଦେବ ଏବଂ ପୁଣି ନିଜ କାମକୁ ମାନିବନି, କହିବ କି ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବି ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେବି କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ। ଖୈର, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏହି ରାତି କଟିଲା। କାଲି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ନଥିଲା। ତାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲି ଏବଂ ଯାଇ ଅମନକୁ ଜଗାଇଲି। ସେ ଏକଦମ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଉଠିପଡ଼ିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭାଉଜ, ଅନ୍ତତଃ ଛୁଟି ଦିନରେ ତ ମୋତେ ଆରାମରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଜଳଖିଆ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ବି ଖାଇଦିଅ। ସେ ମୋ ଚେହେରାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ସେ ମୋତେ କିଛି ନ କହି ମୋ ପଛେ ପଛେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ସେଇଠି ଏକ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ବସିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ହାଇ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି କ'ଣ ହେଲା, ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହୁଁ କି? ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ କଥା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥାର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ନେଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭାଉଜ, ରାତିରେ ଜାଗିବା ତ ଆପଣଙ୍କ କାମ, କାହାର ସ୍ମୃତିରେ? ମୁଁ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପ ପିଲା, ରାତିରେ ଜାଗି କ'ଣ ବା କରିବି? ମୁଁ ତାର ଏହି କଥାରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ କୌଣସି କଥା କହିପାରିଲିନି। ସେ ବହୁତ ମଜାରେ ଜଳଖିଆ କଲା ଏବଂ ଯେବେ ପେଟ ପୂରିଗଲା ତ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଉଜ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ। ଆଉ ଆପଣ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବିନି, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହି କଥା ମାନିନେବେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଅମନ ମୋତେ ଯାହା କିଛି କହିଲା ତାହା ଶୁଣିବାର ସାହସ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲି? ମୁଁ କେମିତି ସେହି କଥା ଶୁଣିଲି ଏବଂ କେମିତି ସେହି କଥା ସହ୍ୟ କଲି ତାହା ତ ମୋ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତ ମୋ ସହିତ। ମୁଁ କହିଲି, ଅମନ, ଶେଷରେ ତୁମକୁ ଲାଜ କାହିଁକି ଆସିଲାନି ଏହି କଥା କହିବା ବେଳେ? ଲୁହ ମୋ ଆଖିରୁ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ବୋଧହୁଏ ସେ ଏବେ ନିଜ କଥା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ କି ମୁଁ ତାର ଭାଉଜ ହିଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ତାର ମା ସମାନ। ମୁଁ ତା ସହ ମା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦିଅର ବି ଭାଉଜ ମା ଭଳି ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି କି? ସେମାନେ କେବେ ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଲୋକଟି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ କଥା କହିଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁମକୁ ଅନ୍ଦାଜ ଅଛି କି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେ କହିଲା, ହଁ, ମୋର ଅନ୍ଦାଜ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସେହି କଥା ହେଲା କି ଆଗରେ କୂଅ ପଛରେ ଖାଇ। ଯଦି ମୁଁ ତା କଥା ମାନୁନି ତେବେ ବି ଫସୁଛି, ଆଉ ଯଦି ମାନି ନେଉଛି ତେବେ ବି ମୁଁ ହିଁ ମରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏହା ଭାବିଲି କି ଏମିତି ଜୀବନଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଭଲ। ଅସୁମାରୀ ଲୁହ ମୋ ଆଖିରୁ ବୋହି ମୋ ଗାଲ ଦେଇ ବାହାରିଲା ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଏହା ହିଁ କହୁଥିଲି, ଭଗବାନ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି?
ମୁଁ ସେଇଠି ରୋଷେଇ ଘର ଷ୍ଟୁଲ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି କି ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହି ସର୍ତ୍ତ କେମିତି ମାନିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଏହି କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଏବଂ ପୁଣି ମୋ ରୋଷେଇ ବି ପୋଡ଼ିଗଲା। ନା ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରିପାରିଲି ନା ଆଉ କିଛି। ମୁଁ କେବଳ ସେଇଠି ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଅମନ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମୋ ମନରୁ ତା ପାଇଁ ଘୃଣା ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା କି ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପିଲାଟି ମୋର ଦିନରାତି ଚେନ୍ ଶାନ୍ତିର କେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଭଗବାନ ୟାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବାହାରକୁ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ହୋଇଥିଲା କି ସେ ଫେରିଆସିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭାଉଜ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ଅମନ, ଏସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? କେଉଁ କଥାର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁମେ ମୋ ଉପରୁ ନେଉଛ? ଭାଉଜ, ଶେଷରେ କେଉଁ କଥାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନେବି? ଆପଣ ତ ମୋ ମା ଭଳି, ଆଉ ପୁଣି ନିଜ ମାକୁ କିଏ ବା ହଇରାଣ କରେ? ତାର ପ୍ରତିଟି କଥାରୁ ଶୈତାନୀ ଝଲକୁଥିଲା। ମୋର ମନ ହେଉଥିଲା କି ମୁଁ ତାର ମୁହଁ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତା ଗାଲରେ ଏତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରନ୍ତି କି ତାର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଫେରି ଆସନ୍ତା। ସେ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତେବେ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଭଗବାନ, ମୋତେ କେଉଁ ଗୁନାହାର ସଜା ମିଳୁଛି? ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି କି ଭଗବାନ ଦିନକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରାତି କେବେ ନ ହେଉ, କାରଣ ଏହି ରାତି ତ ମୋ ମୁହଁରେ କଳଙ୍କ ହିଁ ବୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏହି କଳଙ୍କର କାଳିରେ କିଛି ନହେଲେ ବି ମୋ ଦିନର ଆଲୁଅରେ ଅନ୍ଧାର ଛାଇଯିବ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିନ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି 9ଟା ବାଜିଗଲା। ମୁଁ ଖାଇବା ବନାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଖାଇବା ବନାଇ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି କି କବାଟରେ ଶବ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କବାଟରେ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖାତିର ନକରି ପୂଜା ଚାଲୁ ରଖିଲି। ଦସ୍ତକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ପାପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏବେ କବାଟରେ ହେଉଥିବା ଦସ୍ତକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବାହାର କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ତେଜରେ ଉଠିଲି ଏବଂ ମୋ ରୁମର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କବାଟରେ ଅମନ ହିଁ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଘରର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ସେ ମୋ କବାଟକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ନାହିଁ। ବାସ୍ ତାର ସ୍ୱର ଆସିଲା କି, ଭାଉଜ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ବିପଦ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତେବେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କେମିତି କରିବ? ସେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହି କହି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଭାବି ନେଇଥିଲି କି ଆଜି ରାତି ମୁଁ ବି କବାଟ ଖୋଲିବିନି, ପଛେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଦେଖିନେବି। ସାରା ରାତି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ କାଟିଲି ଏବଂ ପୁଣି ସକାଳେ ଉଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ଅମନକୁ କହିଲି କି ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଯାଅ, କାରଣ ମୋର ବହୁତ କାମ ଥାଏ। ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ କହିଲାଣି। ସେ ହାତରେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ତା ପଛେ ପଛେ ହିଁ ଗଲି, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଏ କେଉଁ କାମରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହାର ଚିହ୍ନା ଜଣା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଛି। କାରଣ ତାର ଯେତିକି ବୟସ ଥିଲା ତାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ସେ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲି, ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ମୁଁ ତା ପଛରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ବଦଳାଇ ଚାଲୁଥିଲି। ମୁଁ ତା ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ମୁଁ ଗାର୍ଡକୁ ପଚାରିଲି କି ଅମନ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା? ତ ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ହଁ, ସେ ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମୁଁ କିଛିଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଯେବେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି ତ ସାର୍ ହର୍ଷ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ମିଳିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତୁମେ ମୋ ସହ ଏମିତି ଶେଷରେ କାହିଁକି କଲ? ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମାଗତ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଜୋରରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ନିଜ ପଛରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଯଦି ଅତୀତ ଭୁଲି ହେଉନି ତେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଗାୟବ ହେବାର ନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେବେ ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଅଛି ତେବେ ତୁମେ ମୋ ସହ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ତୁମର ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅତୀତକୁ ଚାଲିଯିବି? ତ ଏମିତି କେବେ ବି ହେବନି। ଏହା ତୁମର ଭୁଲ ଧାରଣା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଲଦି ଶୁଣାଇଦେଲି ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି କି କବାଟରେ ଲାଗିଥିବା ତାଲା ଏବେ କବାଟରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ତ ମୋତେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଘରେ ମୋହନ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଳି ହସୁ ନଥିଲେ। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଦମ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲାଗିଗଲି। ସେ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଏକ ପାଖକୁ କରିଦେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେଲି କି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ କାହିଁକି ହେଉଛି। ଏକଦମ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କି ଅମନ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଇଛି।
ସେ ଗାଧୋଇ ସାରି ଯେବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଜଳଖିଆ ବନାଇ ସାରିଛି, ଆସ ଖାଇନିଅ। ତେବେ ସେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱରରେ ଜବାବ ଦେଲେ କି ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି କି ମୋହନ କିଛି ହୋଇଛି କି? ତେବେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ କିଛି ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲଦି ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯାଅ, ମଜା କର। ମୁଁ ଟୋପା ଟୋପା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି କି ଭଗବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଅତୀତରୁ ମୋର ପିଛା ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର କେଉଁ କେଉଁ ପାପ ଏତେ ଅଧିକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ସଜା ମିଳୁଛି। ଅମନ ଆସିବା ପରେ ମୋହନଙ୍କ ମୁଡ୍ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତା ସହ ହସି ହସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୋ ମନରେ ଅମନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଘୃଣା ଆସି ସାରିଥିଲା। ଏହି ପିଲାଟି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟି ସାରିଥିଲା। ମୋହନ ମୋତେ କହିଲେ କି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ କି ତୁମେ ତୁମ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ଏବେ ତ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମଞ୍ଜୁର ଥିଲା କି? ସେତିକିବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ଘରୁ କଲ୍ ଆସିଲା କି ସାନ ଭାଉଜଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅଧିକ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଲଦି ସେଇଠିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୋହନ ମୋତେ ସେଇଠି ମାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଫେରିଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହିଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ତ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟି ଉପରେ ଯେବେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ତ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ସାମ୍ନା ସୋଫାରେ ହିଁ ହର୍ଷ ବସିଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଲଦି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସିଗଲି, ଯେଉଁଠି ଭାଉଜ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହୋଇ ବସି ହସୁଥିଲେ। ଏ କ'ଣ ଭାଉଜ? ଯେବେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏମିତି ମଜାକ କରି ମୋତେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଆରେ ଏଠାକୁ ଆସ ତ ସଠିକ୍। ଏ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଲୋକଟି ବସିଛି ସେ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଡାକିଦେଲି ଯେମିତି ତୁମ ଭାଇ ତାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ତାର ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ନିଜେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଭାଉଜ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସହ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ମିଛ କହି ଏଠାକୁ ଡାକିବାର କ'ଣ ମାନେ ହୁଏ? ମୁଁ ସତରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ସାରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କଥା କହୁନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ମନାଇବାକୁ କ୍ରମାଗତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ପାଖକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ରହିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଖାଇବା ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଇବା ବାଢ଼ିଲି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ବିପଦ ଥିଲା କି ମୋତେ ସେହି ଖାଇବା ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସହ ବସି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ହର୍ଷଙ୍କ ନଜର କ୍ରମାଗତ ମୋତେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେଲି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲୁ କି ଅମନ ଏବଂ ମୋହନ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଗଲେ। ଆରେ ୱାହା, ଏଠି ତ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି, ତାହା ପୁଣି ଆମ ବିନା। ଅମନ ଆସୁ ଆସୁ ପନିର ଉଠାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ଖାଉ ଖାଉ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେବେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହର୍ଷ ୱାସରୁମକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିସାରିଥିଲା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହର୍ଷ ଯାଇସାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା। ମୋହନ ଏବଂ ଅମନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ହିଁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଥିଲେ। ମୋର ତ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅମନ ଏବଂ ମୋହନ ଯାଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋର ମଜା ଲୁଟି ପାରିଥାନ୍ତା। କ'ଣ ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଲେଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? Immunology is the study of the immune system, the biological architecture that protects an organism from infection and disease. It is one of the most vital areas of medical science, as it explores how the body distinguishes self, your own cells, from non-self, invaders like viruses, bacteria, or toxins. In detail, immunology covers three main areas: how the system is built, how it functions, and what happens when it fails. 1. The two pillars of immunity. The immune system operates through two distinct but deeply connected systems. Innate immunity, the immediate response. This is your hardwired defense. It reacts the same way to every threat and does not remember past infections, barriers, physical skin, chemical stomach acid, and biological mucus. Phagocytes, eater cells like macrophages and neutrophils that swallow and digest pathogens. Inflammation, a process where chemicals are released to increase blood flow and bring more white blood cells to a site of injury. Adaptive immunity, the specialized response. This system is highly specific and learns from every encounter. It takes days to activate the first time but provides lifelong protection thereafter. B cells. These produce antibodies, Y-shaped proteins that stick to specific germs like a lock and key, marking them for destruction. T cells. Some, killer T cells, destroy infected cells directly. Others, helper T cells,
act as the generals that coordinate the entire immune response. Memory cells. After an infection is cleared, a few T and B cells stay in the body for decades, allowing for a near-instant response if that same germ returns. 2. Key biological components. Immunology isn't just about blood cells. It involves a massive physical network. Bone marrow, the factory where all immune cells are born. Thymus, a small gland where T cells go to school to learn the difference between your body and invaders. Lymphatic system, a drainage and transport network that filters lymph fluid through lymph nodes, which act as meeting points for immune cells to share information. Spleen, a large filter for the blood that removes old red blood cells and traps pathogens. 3. When the system malfunctions, much of clinical immunology focuses on what happens when the defense network goes wrong. Autoimmunity. The system loses the ability to distinguish self from non-self and attacks its own organs, e.g., lupus, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis. Immunodeficiency. The system is too weak to fight off common germs, e.g., HIV/AIDS, or genetic conditions like SCID. Hypersensitivity, allergies. The system overreacts to harmless substances like pollen, dust, or peanuts. 4. Modern advances, 2025-2026. Immunology is currently the fastest-moving field in medicine. Recent breakthroughs include cancer immunotherapy, CAR-T, engineering a patient's own T cells in a lab to recognize and hunt cancer cells specifically. mRNA technology, beyond COVID-19. mRNA is being used to create therapeutic vaccines for cancer and autoimmune diseases. Microbiome research, studying how the trillions of bacteria in our gut train our immune system from birth. Comparison table, innate versus adaptive. Feature, innate immunity, adaptive immunity. Response time, minutes to hours, days to weeks. Specificity, general, recognizes patterns. High, recognizes specific strains. Memory, none, strong, lifelong protection. Main cells, macrophages, neutrophils, NK cells. B cells, T cells. Would you like to dive deeper into a specific area, such as how vaccines work or how the body fights off a common cold?